عرس شیخ العلماء فیضان حضور شیخ العلماء مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ فیضان المصطفیٰ صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بجھے گی شمع کیا وہ اہل باطل کے بجھانے سے تعلق جس کا ہے صدر شریعت کے گھرانے سے تیرا احسان ہے صدر شریعت ہم پہ کیا کم ہے ملی سوغات علم و فن کی تیرے آستانے سے علماء کرام اور نگاہوں کے سامنے تشریف فرما برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے بابو میرا الاؤ نہیں ہے میری طرف سے، بند کرو جلدی، بند کرو اس کو. میری طرف سے اجازت کسی کو نہیں ہے کہ میرا کوئی ویڈیو یا فوٹو لے. میرے چلے جانے کے بعد آپ لو تو آپ جانو. آؤ سب سے پہلے ہم مل کر آقائے کائنات فخر موجودات سردار جہاں دو جہاں سرور سروراں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ دائما ابدا. محترم سامعین کرام، یہ حضرت شیخ العلماء کے عرس کی محفل ہے اور یہ مہینہ حضرت غوث الاعظم کی یاد کا مہینہ ہے. پوری دنیا میں جشن غوث الورا کا اہتمام ہو رہا ہے اور اس علاقے میں بھی گلی گلی میں جشن غوث الورا کا اہتمام ہے. اور آج ہم حضرت شیخ العلماء کا 50واں سالانہ عرس منا رہے ہیں. یہ بزرگوں کا جو عرس ہے، اولیاء کرام کا جو تذکرہ ہے، یہ ہمیں ادب سکھانے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے. اگر اس کو کسی نے کاروبار بنا لیا ہے، دھندا بنا لیا ہے، تو ہرگز اس کا کوئی تعلق نہ دین سے ہے، نہ ایمان سے، اور نہ شریعت سے ہے، اور نہ اہل سنت والجماعت سے. یہ خالصتاً لوگوں کے دلوں کو اولیاء کرام اور ان کے واسطے سے صحابہ کرام اور ان کے واسطے سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ کرنے کی ایک کوشش ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ یہ زمانہ بے ادبی کا ہے، گستاخی کا ہے،
بدتمیزی کا ہے، جس کی زبان پہ جو آ گیا بول کے آگے نکل گئے، جس کو جو سمجھ میں آئے کرے۔ ایک زمانہ تھا کہ چھوٹوں کے اندر بڑوں کا ادب ہوا کرتا تھا، بڑے چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، اور یہ سب چیزیں رخصت ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے اپنے مرشدین کا، اپنے اکابر کا دن منا کر کے، ان کا عرس منا کر کے ادب سکھانے کا درس دیا کہ جب یہ محفل ہوتی ہے کسی بزرگ کے عرس کی، تو کچھ کوئی سمجھے نہ سمجھے، تقریر لمبی چوڑی ہو، اس کا حاصل کچھ سمجھ آئے نہ آئے، لیکن ہر بندے کو کم سے کم اتنا سمجھ آ جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ صاحب عرس بہت بڑے آدمی تھے، بزرگ صفت آدمی تھے، اور واقعتاً ان کا ادب کرنا چاہیے۔ جبھی تو یہ بڑے بڑے مولانا لوگ آج آئے ہوئے ہیں اور سب لوگ انہی کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے ولیوں کی بارگاہ میں اپنی نئی جنریشن کو مؤدب بنانا، ادب سکھانا، کہ جب ہماری نئی نسل اپنے علماء کی ادب کرے گی، اولیاء کرام کی ادب کرے گی، تو پھر یہ کبھی بھی صحابہ کی گستاخ نہیں ہوگی۔ کیوں کہ صحابہ کرام کی گستاخی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ بندہ اگر کسی صحابی کا گستاخ ہو گیا تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جس نے دل میں صحابہ کرام کا ادب بسا لیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب سیکھ لیا اور ان کی بے ادبی سے بچ گیا، ان کی اہانت و گستاخی سے بچ گیا، وہ کبھی بھی کسی نبی کی شان پر حملہ نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی کسی نبی کی بارگاہ میں گستاخ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اولیاء کرام کا ادب سکھایا جائے تاکہ صحابہ کا ادب کنفرم ہو جائے، اور صحابہ کا ادب سکھایا جائے تاکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کنفرم ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی نے نبی کی گستاخی کی تو نبی کی ادنا توہین کافر بناتی ہے۔ نبی کی ادنا توہین سے بندے کا ایمان باقی نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے، اور صحابہ کی ادنا توہین سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ روایتوں میں آیا، فرمایا گیا کہ صحابی کا کوئی ادنا گستاخ ہو تو وہ جہنم کا کتا ہے۔ اب بتائیے، یہ دو عزتیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حرمت، ان کی پاسداری ہر کلمہ گو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے یہ ذمہ داری۔ تو ہمارے بزرگوں نے ان کے بعد وادوں کا ادب سکھا کر کے ان کی حرمتوں کی پاسبانی کی، اس لیے کہ کسی ولی کی گستاخی کفر نہیں ہے، کسی ولی کی گستاخی گمراہی نہیں ہے، لیکن گمراہی کا ہائی وے ضرور کھول دیتے ہیں۔ اس کے ذریعے اگر بندہ علماء کی گستاخی کرنے لگا، اگر بندہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں بے ادب ہو گیا، تو اگلی منزل یہ ہے کہ وہ صحابہ کا گستاخ بنے گا، اگلی منزل یہ ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا گستاخ بنے گا، پھر تو ان کا دین بھی گیا، ایمان بھی گیا، سب کچھ چلا گیا۔ اس لیے ہمارے علماء نے اولیاء کرام کی بارگاہ کا مؤدب بنا، لگا دیا لوگوں کو کہ لوگوں ذکر کرتے رہو، حضرت غوث اعظم کا ذکر کرو، یاد مناتے رہو، خواجہ غریب نواز کی یاد مناتے رہو، اپنی محفلوں کو گرماتے رہو، امام اہل سنت حضور سیدی
आला हजरत की कि जिक्र और अस्कार से अपनी महफिलों को गर्म रखो ताकि तुम अदब सीख लो, तुम रेस्पेक्ट सीख लो और अपनी जबान को कंट्रोल करना सीख लो कि कहीं तुम्हारी जबान किसी की शान में गुस्ताखी ना कर बैठे। और सुनो, अंबिया इकराम की शान तो बड़ी अजीम है और उनके बाद सहाबा इकराम की शान भी बड़ी अजीम है। अल्लाह ताला ने तो अपने औलिया इकराम की शान में ये फरमाया कि मन आदा ली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब। ये हदीस कुदसी है और ये भी वो वाली हदीस कुदसी है कि जिसको कोई ज़ईफ कह करके, मौजू कह करके साइड नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता। बुखारी की तहरीर में ये हदीस पाक है कि फरमाया बंदा अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब फराइज के जरिए होता है और नवाफिल से भी करीब होता जाता है। यहाँ तक कि फरमाया कि यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फरमाया मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ और जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। और उसी के बाद फरमाया कि मन आदा ली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब। जिसने भी मेरे किसी वली से अदावत मोल ली, दुश्मनी की, कीना रखा, हसद किया, उसे मेरी तरफ से ऐलाने जंग है। अगर आज की डेट में अमेरिका ऐलाने जंग कर दे तो सबकी बड़े से बड़े मुल्क की पुक्की ढीली हो जाए, हालत खराब हो जाए। इसराइल के हमलों का जवाब देने के लिए अरब जमहूरियाएं तैयार नहीं है। कोई भी अगर कोई मिसाइल छोड़ दे या धमकी दे दे तो हालत खराब। अब बताओ, अगर कोई पावरफुल या सुपर पावर कंट्री अगर थ्रेट करे, धमकी दे तो हालत खराब हो जाए। और ये वईद किसकी तरफ है? मालिक कौनैन, जमीन और आसमान के मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये थ्रेट है। फरमाया मेरे किसी वली से अगर किसी ने दुश्मनी की तो मेरी तरफ से उसे ऐलाने जंग है। और याद रखना, रब्बे जुल जलाल का ऐलाने जंग ये बमों बारूद से नहीं होता। उसकी जंग जो है बम से, बारूद से, मिसाइल से या तीरों तबर से, इन सब चीजों से नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अगर ऐलाने जंग हो जाए और फिर भी बंदा मुसिर रहे और उसके वलियों का दुश्मन बन जाए, उनकी दुश्मनी इख्तियार करे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की जंग कैसे होती है? ये जंग ऐसे नहीं होती। जंग ऐसे होती है कि इंसान की फिक्र पे ज़वाल आता है, उसकी शौकत पे ज़वाल आता है, उसका दीन बर्बाद होता है, उसका ईमान बर्बाद होता है, यहाँ तक कि खात्मा बिल खैर नहीं बल्कि खात्मा अल शर हो जाता है। यही हाल रहा बहुत सारे ऐसे लोगों का जो साहिब ईमान भी थे, बल्कि बाज वो लोग थे जो वली भी माने जाते थे, मगर कैसे वो ईमान से महरूम हुए और किसी एक वली की बारगाह में गुस्ताखी करके वो ईमान से भी महरूम हुए, दीन से भी महरूम हुए। ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये ऐलान है। तो समझ जाइए कि हम लोग जो अपने लोगों को, बच्चों को सिखाते हैं गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह का अदब, उनकी अजमतें और या इकराम की फजीलतें, उलमा की फजीलतें बताते हैं ताकि लोग इनकी बारगाह में मुअद्दब रहें, इनकी नामूस की हिफाजत करेंगे तो इनसे ऊपर वालों की नामूस की हिफाजत ऑटोमेटिक होती रहेगी। और अगर उलमा की इज्जत सलामत ना रही, औलिया की इज्जत सलामत ना रही, तो फिर बंदा दाखिल हो सकता है अंबिया किराम की गुस्ताखी में। अब देखिए, यही वजह है कि हम अहले सुन्नत वल जमाअत, हमारे नामे आमाल में बहुत ज्यादा इबादतें नहीं है, रियाजतें नहीं है, नवाफिल की कसरत नहीं है, हज और उमरा की कसरत नहीं है,
मगर हमारी सफ़ों में अगर आप तलाश करेंगे तो पूरे मजमे में एक भी किसी नबी का गुस्ताख नहीं, बेअमल होगा, बदअमल होगा, बेनमाजी होगा, लेकिन नबी की तौहीन करने वाला नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने औलिया किराम का अदब न किया न सिखाया, उनकी पब्लिक का आलम तो छोड़िए, उनके बड़ा से बड़ा मौलाना, जितना बड़ा मौलाना उतना बड़ा गुस्ताख नबी होता है। बल्कि आलम यह है कि वही सबसे बड़ा मौलाना होता है जो सबसे बड़ा गुस्ताख नबी होता है। वही हकीमुल उम्मत कहलाता है जिसका ईमान रुखसत हो चुका होता है। इसलिए समझो कि हमारे लिए ये महफिल उर्स की और जश्न हौसुल वरा की महफिलें कितनी ज्यादा अहम हैं, कितनी अहम है। हमें खुद इन महफिलों का अदब करना चाहिए। और ये महफिलें इसलिए नहीं है कि इनका तमाशा बनाया जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग करके, फोटो लेकर के। और आजकल तो लगता यह है कि घोसी में पैसा बहुत हो गया, बहुत ज्यादा पैसा हो गया है, वरना हमेशा मंदा रहता था यहाँ। इतना जलसा और जितने जलसे हो रहे हैं सब के सब 2 बजे रात पुलिस आए, प्रोग्राम बंद करा दे, शासन की तरफ से पाबंदी हो, मगर जलसा करके रहे। चाहे पब्लिक बर्बाद हो जाए, फजर की नमाज छूट जाए, कुछ भी हो जाए, मगर हर रोज जलसा। और याद रखिए, मैंने बताया कि जलसों का मकसद अदब सिखाना है। ये जलसे बहुत जरूरी है, मगर बामकसद रहेंगे तो जरूरी है, और अगर बेमकसद है तो इन जलसों का कुछ हासिल नहीं। ये देखा जाए कि जिस रात जलसे होते हैं उस दिन फजर के वक्त में उस इलाके की मस्जिद में कितने लोग आते हैं। ये बेहतरीन मेयार है जलसों को चेक करने का कि जलसा बामकसद है या बेमकसद है। जिस इलाके में जलसा है उसी इलाके की मस्जिद में फजर की नमाज में जाकर चेक किया जाए कितने नमाजी आ गए। ये तो आज 50 साल उर्स है, इसलिए बड़ा स्टेज बनाया गया, वरना हजरत शेखुल उलमा का उर्स हमेशा सादगी के साथ मनाया गया। रिकॉर्ड है, कोई दिखावा नहीं, कोई रियाकारी नहीं, कोई नुमाइश नहीं, बड़ी सादगी के साथ चादर शरीफ गई, बड़ी सादगी के साथ सुबह में खुल हुआ और कुरान खानी हुई और जलसा भी हुआ। सारी कार्रवाई 50 साल से मुसलसल होती आई है। हमने जब जब मौका मिला शिरकत किया है उर्स शेखुल उलमा में। ये उर्स शेखुल उलमा लोगों के लिए दर्श देता है कि लोगों, बुजुर्गों का याद मनाया जाना चाहिए, उनका जश्न होना चाहिए, तज़किरा होना चाहिए, मगर बामकसद होना चाहिए। बेअदबी को कम प्रमोट करने के लिए नहीं, अदब को प्रमोट करने के लिए, अदब सिखाने के लिए। हजरत शेखुल उलमा अलैहि रहमत व रिज़वान की शख्सियत क्या थी? बात यह है कि घोसी में इतने उलमा पैदा हो गए, इतना बड़ा मदीनतुल उलमा हो गया कि बड़े बड़े उलमा की नाकदरी होने लगी। बड़े बड़े उलमा, यही हजरत शेखुल उलमा और यही हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी और ऐसे ही उलमा, ये लोग जहां पढ़ाते थे वहां अगर इनका मजार होता तो जनाब पूरा साल सदाबहार हरा भरा। हजरत शेखुल उलमा तो इतनी जगह शेखुल हदीस हुए कि रिकॉर्ड है, यहाँ भी शेखुल हदीस, वहां भी शेखुल हदीस, वहां भी शेखुल हदीस। बरेली शरीफ में भी शेखुल हदीस रहे कि जिनकी इज्जत मंजिल इस्लाम में भी रही, बरेली शरीफ में भी रही, जहां रहे शेखुल हदीस रहे। इनकी इज्जत का क्या कहना है? घोसी वालों, अपने मुकद्दर पे नाज करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़े बड़े उलमा दिए, ऐसे उलमा दिए जो उलमा के भी सरदार, जिन्होंने उलमा पैदा किए, औलिया पैदा किए। उन उलमा में हजरत शेखुल उलमा अलैहि रहमत व रिज़वान की एक खास सिफत इम्तियाज ये है कि उन्होंने इतना अजीम मकाम हासिल करने के बाद एक बेहतरीन शेखुल हदीस
اور بہترین مدرس ہونے کے بعد انہوں نے قدم رکھا میدان تصوف میں، روحانیت کے میدان میں قدم رکھا، اور ویسی علائی ابو العلائی سلسلے میں بیعت ہو کر کے اس سلسلے کا ایک فرد بن کر یہ دکھایا کہ علماء کے اندر علم کے بعد، حدیث اور تفسیر کے علم کے بعد روحانیت پیدا ہونی چاہیے، روحانیت کے میدان میں قدم رکھنا چاہیے، اور تصوف کا بھی سبق حاصل کرنا اور تصوف کا درس لوگوں کو دینا چاہیے۔ یہ چیز ہم سیکھتے ہیں حضرت شیخ العلماء علیہ رحمت و رضوان کی تاریخ سے، ان کی سیرت سے، ان کے زمانے سے، ورنہ شیخ العلماء کس چیز میں کم تھے؟ عربی زبان میں مہارت تو ان کی ضرب المثل ہے، اور جو عربی زبان میں بڑا ماہر ہوتا ہے اس کی تمکنت کا کیا حال، وہ تو اپنے برابر کسی کو سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں۔ عربی زبان میں اگر ماہر ہے، انگلش بولنے لگے، عربی بولنے لگے، تو جناب پھر دیکھیے ان کا بھاؤ پانی بھی نہیں ملتا۔ مگر حضرت شیخ العلماء عربی میں اتنے ماہر ہونے کے باوجود اور جگہ جگہ شیخ الحدیث ہونے کے باوجود، اتنے بڑے عالم نہیں، عالم گر ہونے کے باوجود میدان تصوف کا قدم رکھتے، اور جہاں بھی رہے بالکل گمنام حالت میں رہنے کی آپ نے کوشش کی، اور گھر بھی بنایا اور رہے بھی۔ یہ سارے گھرانے والے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے فقیری کا لبادہ شیخ العلماء نے اوڑھا، نام و نبوت سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے دور رہ کر کے لوگوں کو درس دیا کہ اگر بڑے سے بڑے عالم بن جاؤ پھر بھی فقیری اختیار کرنی چاہیے، غرور کو قریب آنے نہیں دینا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سبق ہمیں حضرت شیخ العلماء کی زندگی سے ملتا ہے۔ آج ہم 50 سالہ عرس کر رہے ہیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ زمانہ گزرتا جا رہا ہے۔ حضور شارح بخاری علیہ رحمت و رضوان جب کہ 50 سالہ عرس کا میں نے سنا تو میں سوچنے لگا کتنی تیزی کے ساتھ زمانہ گزر رہا ہے۔ حضور شارح بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہم نے نشستیں کی ہیں، ان کا فیض اٹھایا، باتیں کی ہیں، سفر کیا ہے، مگر ان کو بھی وصال کیے ہوئے 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ 20 سال سے زیادہ کا عرصہ حضرت شارح بخاری کو دنیا سے گزرے ہوئے نکل گئے، کتنا تیزی کے ساتھ، اور حضور شیخ العلماء کو دنیا سے رخصت ہوئے 50 سال گزر گئے، اتنا طویل عرصہ۔ سوچ لو کتنی تیزی کے ساتھ وقت آگے بڑھا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنے وقت کی قدر کرو، واٹس ایپ پہ زیادہ ٹائم برباد مت کرو، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اور سوشل میڈیا پہ ٹائم برباد کرنا ختم کرو۔ جہاں تک ضرورت ہے وہیں تک، اس کے علاوہ اپنے وقت کی قدر کرو، ورنہ ٹائم گزرتا چلا جائے گا، اور عالم یہ ہوگا کہ پتا چلے گا کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے۔ ہاں، بڑے عالم بنو اگر طالب علم ہو تو، بہترین عالم بننے کی کوشش کرو، بہترین فقیہ بنو، بہترین محدث بنو، بہترین مفسر بنو، خطیب بننا ہے تو بہترین خطیب بنو، بہترین شاعر بنو۔ نام و نمود نہیں، اپنے خطاب سے، اپنی شاعری سے دنیا کو میسج دینے کی کوشش کرو، اور یقین کرو رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ اور ایک چیز یہ کہ نہ ہم گستاخی انبیاء کرام کی کریں، نہ گستاخی صحابہ کرام کی کریں، نہ گستاخی اولیاء کرام کی کریں، نہ گستاخی علماء کرام کی کریں۔ سنی گستاخ نہیں ہوتا، سنی بے ادب نہیں ہوتا، سنی تو ادب کرتا ہے اور ادب سکھاتا ہے، ساری دنیا کو ادب سکھاتا ہے الحمدللہ۔ اور یہ ادب رہا تو انشاءاللہ ادب کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی سلامت ہوگا، اور اگر ایمان سلامت ہے تو اسی سلامتی کے ساتھ جب ہم قبر میں جائیں گے تو انشاءاللہ رسول کریم علیہ السلام کی زیارت ایک غلام کے حیثیت سے ہمیں ان کی زیارت نصیب ہوگی۔ اس لیے میں یہ میسج دیتا ہوں کہ آپ لوگ اگر بہت زیادہ جلسہ کرتے ہیں تو جلسوں کو کنٹرول کریے، ورنہ جناب آج 50 سالہ عرس میں
तो इतनी पब्लिक है, धीरे धीरे पब्लिक खत्म होती जाएगी और पब्लिक को बुलाने के लिए किसी न किसी शायर को बड़े मोटे मोटा लिफाफा दे करके बुलाना पड़ता है, तब जाकर के आप लोग आते हैं। और इसीलिए ये बड़ा बड़ा कैमरा लगाना पड़ता है, बड़े बड़े कैमरे लगाने पड़ते हैं। ये कैमरे हम चलने नहीं देंगे, हाँ ये नहीं होना चाहिए, वरना जब अब कैमरे रहे तो हम खुद भी स्टेज पर नहीं आएंगे, उलमा को भी मना करेंगे स्टेज पर आने। मुझे बताया गया कि बार बार मना किया गया, फिर भी ये जिद्दी लोग ये लेके मोटा मोटा कैमरा आ जाते हैं। ये दिखावा नहीं है तो क्या है? किस मकसद के लिए ये जलसे किए जा रहे हैं? इसीलिए कि यूट्यूब पे डाले जाए, इंस्टाग्राम पे डाले जाए और हमारे व्यूज बढ़े, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े, यही सब हो। अदब कहाँ गए, अचीवमेंट्स कहाँ गई? आपको दुनिया में कुछ करना है कि नहीं करना है? क्या बनना है? क्या दुनिया वालों को मैसेज देना, क्या बनाना है? लोगों अपने घरों की फिक्र करो, अपने भाई बहनों की फिक्र करो, अपने रिस्क की फिक्र करो, अपने कारोबार की फिक्र करो, अपने इल्म और तालीम की फिक्र करो। दुनिया में आए हो तो कुछ करके दो, टाइम इन सब चीजों में बर्बाद मत करो। और जलसे में जब आओ तो अदब के साथ आओ, जितनी देर रहो अदब के साथ रहो। ये उठ के भागना और आना जाना ये सब नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह मैं देख रहा हूं कितना मुअद्दब मजमा, ये तो हजरत शेखुल उलमा अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स की बरकत है कि इतना मुअद्दब मजमा नजर आ रहा है। ये सारे के सारे लोग बड़ी खामोशी के साथ अदब के साथ समाअत कर रहे हैं। ऐसा ही मजमा रहना चाहिए और आखिर तक इसी अंदाज से सुनना चाहिए। और उसके बाद हमारा ये मैसेज है, इस तरह के जलसे 50 साल जलसे हो तो खैर एक्स्ट्रा टाइम देना ही चाहिए, मगर यहाँ 12 बजे से ज्यादा तक देर तक जलसे नहीं होने चाहिए। ये जलसों की कामयाबी की दलील मान लें, वरना कंपटीशन है तो जनाब फला का 12 बजे तक रहा तो हमारा 1 बजे तक रहेगा और उनका 1 बजे तक रहा तो हमारा 2 बजे तक रहेगा। ये सिलसिला बंद होना चाहिए, ये सिलसिला बंद हो जाए तो बेहतर, वरना कंपटीशन की बुनियाद पर कोई सवाब नहीं मिलने वाला और सवाब नहीं मिलेगा तो दुनिया में भी कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला, सिर्फ तबाही, सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी। हम देखते हैं और जानते हैं कि घोसी में मस्जिदों से माइक उतार लिए गए, माइक उतार लिए गए। अब अजान सुनने से हम लोग महरूम हो गए, घड़ी देख के जाते हैं मस्जिद, वक्त भी मुकम्मल हो गया तकरीबन। मैं अर्ज ये कर रहा था कि घोसी के हालात में घोसी वालों को नजर रखें, यहाँ के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, मजहब के एतबार से, मसलक के एतबार से, ईमान के एतबार से, कारोबार और धंधे के एतबार से, यूनिटी के एतबार से, किसी भी एतबार में यहाँ के हालात कितनी आसानी के साथ यहाँ गोश्त बंद हो जा रहा है। घोसी में हमने नहीं सुना था कि जनाब गोश्त भी बंद होगा, गोश्त बंद हो जा रहा है। अब गोश्त से घोसी वालों को महरूम कर दिया जाए तो ऐसे तड़पेंगे जैसे मछली को पानी से बाहर निकालते। सही बात भाई, यहाँ तो कोई गोश्त ही गोश्त। अब बताइए गोश्त बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये किसके कबूल का नहीं? हमें आज़ाने अब सुनाई नहीं दे रही हैं। घोसी के सारे माइक से, सारे मस्जिदों से, सारे मीनारों से माइक उतरवा दिए। आप लोग कहेंगे कि ये यूपी के पूरे यूपी का आलम है। मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं अपने मदरसे में माइक लगा के रखता हूँ, धुएंधार अजान होती है। योगी के शहर में अजानें हो रही हैं, सलातो सलाम पढ़े जा रहे हैं, 5 टाइम की अजानें हर तरफ से हो रही हैं, कोई पाबंदी नहीं है। मगर ऐ घोसी के मुसलमानों, तुम अजान से क्यों महरूम किए गए? सोचना पड़ेगा तुमको, क्यों महरूम किए गए? सोचना पड़ेगा। हर चीज, वही मैं कह रहा था, हर चीज तरक्की करती है, दुनिया का कारोबार आगे बढ़ता है, मगर घोसी में जनाब जब पूछो तो मंदा और जब पूछो तो जनाब इसका रेट कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लोगों गौर करो, कहीं
کہیں ایسا تو نہیں کہ ان جلسوں میں جو جلسے ادب سکھانے کے لیے رکھے گئے تھے ان میں کمپٹیشن کی وجہ سے بے ادبی داخل ہو گئی ہو، بے ادبی داخل ہو گئی ہو، ہمارے اکابر علماء کا ادب نہ کیا جاتا ہو، اولیاء کرام کا ادب نہ سکھایا جاتا ہو، محفلوں میں لوگوں کو مؤدب نہ بنایا جاتا ہو. خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا تو پھر یہ بے ادبی ہمیں اور آگے لے جا کر کے مزید بے ادب نہ بنائے. اللہ کی پناہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخ ہونے سے بچائے، ان کی توہین سے بچائے، اور صحابہ کرام کی گستاخی سے بچائے، اور اولیاء کرام کی بارگاہ میں با ادب بنائے رکھے، اور حضور شیخ العلماء علیہ الرحمت و رضوان کا فیضان علمی و عملی و روحانی فیضان جتنے بھی شرکاء ہیں آج کے، جتنے علماء ہیں، سب پر جھوم کر برسے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.